تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا ہر غریب شہری تک پبلک ٹرانسپورٹ کی سبسڈی فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کے عہدیداروں کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس۔ کہا، مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایے میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے طوفان میں سندھ حکومت کا بڑا ریلیف، پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی اہم پریس کانفرنس۔ صوبائی وزراء، ٹرانسپورٹرز کی شرکت بذریعہ ویڈیو لنک، ڈویژنل کمشنرز اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے افسران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دو ٹوک اعلان کیا کہ سندھ بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر کو سبسڈی فراہم کرے گی تاکہ عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے۔ جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو غریب ترین طبقہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کی خاطر ہم کہیں نقصان ہوگا تو وہ بھی اٹھائیں گے، لیکن کرائے جو 28 فروری سے پہلے نافذ تھے جو کہ نوٹیفائڈ ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ منی بس، بس، کوسٹر اور چھوٹے شہروں میں چلنے والی سوزوکی سروسز کو مسافروں کو خصوصی ریلیف دیا جائے گا۔ انٹر سٹی بسوں کے مہنگے ڈیزل کا خرچہ بھی حکومت سندھ برداشت کرے گی۔ چاہے وہ بس ہو، چاہے منی بس ہو، چاہے کوسٹر ہو، چاہے وہ چھوٹی سوزوکیاں بھی چلتی ہیں، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں۔ یہ 4 کیٹیگریز اس روٹ پرمٹ کے حساب سے جو کرایہ لیتے ہیں اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا، ہم ایک بس پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن جنرلی بسوں پہ جو شہر کے اندر چلتی ہیں، جو انٹر سٹی چلتی ہیں، ان کی جو فیول کنزمپشن ہے اس کے حساب سے جو ان کا ایڈیشنل خرچہ ہو رہا ہے ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، وہ حکومت سندھ پورا کرے گی۔ پریس کانفرنس میں ٹرانسپورٹرز نے بھی حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر حاجی طواب ملک شبر کا کہنا تھا، کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ جو ڈیزل بڑھا ہے جنگی حالات میں، ہم بالکل اس کے خرچے کا انہوں نے وہ کیا ہے اور ہم اس کا کرایہ نہیں بڑھائیں گے، یہ ہمارے ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سندھ میں 470 سرکاری جبکہ 11,000 سے زائد نجی بسیں چل رہی ہیں۔ حکومت ان تمام شعبوں کو سبسڈی دے کر عوام کو براہ راست فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناردرن بائی پاس پر دوست مویشی منڈی 2026 سج گئی۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے مویشی منڈی کا افتتاح کیا۔ سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال مزید سہولتیں دی جائیں گی۔ شہری عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈی آئیں، انہیں سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ آج سب سے پہلے یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کراچی کے شہریوں کے لیے آج مویشی منڈی کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، تو میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پچھلی سال کی طرح اس سال بھی جس طرح کے ایم سی نے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم یہ کوشش رہے گی کہ ہم اسی طرح آپ کے تعاون کریں اور کراچی کی عوام یہاں آ کر عید الاضحیٰ کے لیے اپنی قربانی کے جانور خریدیں پرامن ماحول میں۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ کراچی کے لوگ آ کر پہلے یہاں پر بہت سے لوگ آنے سے کتراتے تھے، مگر الحمدللہ پچھلی دفعہ کی طرح اس سال بھی ان کو اسی فیسلٹیز دی جائے گی تاکہ شہر کی خدمت کر سکے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی غلام حسین سوہو نے کہا ہے کہ امتحانات شیڈول کے مطابق 7 اپریل کو ہوں گے۔ امتحانات کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں، طلبہ افواہوں پر کان نہ دھریں، امتحانات 17 اپریل سے ہی ہوں گے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کے مطابق بورڈ کی ویب سائٹ فعال ہے، 80% ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں، لیکن جنہیں ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈنگ میں مسئلہ ہے بورڈ آفس کی جانب سے نمبرز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0331139157 پر رابطہ کر کے ایڈمٹ کارڈ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ ام الرحمان نے کہا ہے کہ سندھ میں وڈیرہ شاہی نظام انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ملزمان کے خلاف ثبوتوں کے باوجود عدالتوں سے سزائیں نہیں ملتی۔
مزید تفصیلات مبشر حسین کی رپورٹ میں۔ وڈیرہ شاہی نظام انصاف کی راہ میں رکاوٹ، تہرے قتل کے مقدمے میں نامزد ملزمان کی بریت، جماعت اسلامی کا قانونی لڑائی میں ام رباب کا ساتھ دینے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے ام رباب چانڈیو کے ہمراہ ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس کی، جس میں ام رباب چانڈیو کا کہنا تھا کہ ان کے والد، دادا اور چچا کے قتل کے کیس میں انصاف نہیں ملا اور اب وہ ایپیکس کورٹ سے رجوع کریں گی۔ ام رباب نے الزام عائد کیا کہ ان کے والد کو وڈیرانہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے پر قتل کیا گیا۔ آج سے 8 سال قبل میرے والد صاحب، دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس کی وجہ سردارانہ نظام بنا۔ میرے بابا نے علم بغاوت بلند کیا تھا سرداروں اور وڈیروں کے خلاف، اور وہی گرتا ہوا علم تھام کے آج میں کھڑی ہوئی۔ بدقسمتی کے ساتھ جو فیصلہ آیا ہماری امیدوں کے برعکس آیا۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو سردار وڈیرے ہیں انہوں نے پورے سسٹم پہ اپنا پنجہ اس طرح گاڑ کے رکھا ہے کہ یہاں پہ انصاف بدقسمتی کے ساتھ نہیں مل پا رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ام رباب چانڈیو سندھ کی بیٹی اور جدوجہد کی علامت ہے۔ وڈیرہ شاہی اور جاگیردارانہ نظام کے باعث گواہوں کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے انصاف کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی عدالت میں ہوا ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے، اور یہ انصاف کی شکست ہے اور وڈیرہ شاہی کی کامیابی، اور اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ انصاف طاقتوروں کی گھر کی لوٹی ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور لوگ پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حکومت سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسمبلی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سماجی اعتبار سے بھی یہ دبا کر رکھتے ہیں، زمینوں میں لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوتا، ان کی مرضی کے خلاف اگر کوئی زمین میں کاشتکاری کرنا چاہے اس کا پانی بند کر دیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ زمین کے خدا بن کر یہ وہاں لوگوں کو دبا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ بدترین وڈیرہ شاہی نظام جس کے خلاف جماعت اسلامی آواز اٹھاتی ہے۔ جماعت اسلامی ام رباب کی قانونی لڑائی میں ساتھ دے گی اور سندھ میں وڈیرہ شاہی کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی۔ کیمرہ مین فرحان عابد کے ہمراہ مبشر حسین، سٹی 21۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم سے ڈیزل کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ لوکل گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر حاجی محمد رمضان نے 60% کرایے میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے سینئر وائس چیئرمین خانزادہ خان محسود نے کہا کہ اوگرا کی جانب سے آئل ٹینکرز کے کرایے میں 28% اضافہ کیا گیا ہے۔ بات کریں اس حوالے سے کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹرانسپورٹ مہنگی، ڈیزل مہنگا، ریلیف ابھی دور۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین خانزادہ خان محسود کا کہنا ہے کہ اوگرا کی جانب سے آئل ٹینکرز کے کرایوں میں 28% اضافہ کیا گیا۔ صرف کرایوں میں اضافہ ہی کافی نہیں، وزیراعظم نے پیٹرول کی قیمت 80 روپے کمی کی، اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے پیٹرول کا رات قیمت کم کر دی، آج بھی میں ان سے درخواست کروں گا کہ ڈیزل میں بھی آپ ایسے کمی کریں تاکہ یہ 24 کروڑ جو عوام ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے، ان کو کچھ ریلیف مل جائے۔ لوکل گڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی محمد رضا نے 60% کرایوں میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ موجودہ معاشی حالات اور ٹرانسپورٹرز کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ظاہر ہونا شروع۔ کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کے نئے طوفان سے شہری پریشانی کا شکار ہو گئے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، عوام پر بوجھ، 10 روپے فی کلو تک اضافہ۔ کھانے کے تیل اور گھی کی قیمت میں بھی 15 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ اس وقت کھلا تیل اور گھی 520 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مختلف برانڈز کے گھی اور تیل کی قیمتیں 550 سے 600 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں بھی دالیں، چاول اور دیگر اشیاء خوردونوش 5 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہیں، جس کے اثرات جلد ہی عام صارفین تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا، روزمرہ کی چیزیں خریدنا بھی ممکن نہ رہا۔ حکومت فوری اقدامات کرے۔ عوام کے لیے کم سے کم 500-800 ہزار روپے کا آدمی ہے جو وہ کہاں سے افورڈ کرے گا؟ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، دودھ مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز ہو گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہیں، بہت مشکلات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے سفید پوش بندہ ہے نا کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ بھائی پہلے ہے نا جو غریب آدمی ہے نا کوئی 5,000 کا لیتا تھا، ابھی وہی ایک دم ہے نا 12-15 ہزار روپے کا ہو گیا۔ بھائی تیل ابھی میں نے 550 روپے کلو لیا ہے، 1 کلو تیل۔ اب یہ بتائیں غریب آدمی کہاں جائے گا؟
हुकूमत से भाई यही अपील कर सकते हैं कि भाई महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करे ताकि गरीब इंसान जो वो सुकून से 3 वक्त की रोटी तो खा ले। माहिर माशियात का कहना है कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ सकती है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही सब्जियों की कीमतों में बड़ा इजाफा। टमाटर, आलू, प्याज, गाजर सरकारी निर्ख से कहीं ज़्यादा दामों पर फरोख्त होने लगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। 500 रुपए का बना लो, 500 रुपए का बना लो। पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, शहरियों के लिए जीना मजीद मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फरोशों ने सरकारी नरखनामे को नज़रअंदाज कर दिया। मार्केट में टमाटर सरकारी कीमत 23 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 23 के बजाय 40 रुपए, जबकि प्याज 35 के बजाय 60 रुपए फी किलो दस्तयाब है। गाजर की कीमत 58 रुपए से बढ़कर 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सब्जी फरोशों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफे के बायस सब्जियों की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर हो गया है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से तरसील के अखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। तो कीमतों के इसी वजह से फर्क आ रहा है। टमाटर क्यों महंगा हो गया, प्याज आलू क्यों महंगा हो रहा है, भाई सब्जी क्यों महंगे हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो रहा है। ट्रिपल किराया हो गया, डबल नहीं ट्रिपल हो रहा है। जो मिसाल 4000 था अभी वो 16000 रुपये है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हाँ, पेट्रोल भी महंगा हो गया, ये सब्जी लेने आई हूँ ये भी बहुत महंगा हो गया। महंगाई की इस नई लहर ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमास खान लोधी है और मैं ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन से चेयरमैन हूँ पुट कासिम से। और जिस तरीके से हमारे फ्यूल प्राइसेस के अंदर 187 रुपये का इजाफा हुआ है, उसको ही मद्देनज़र रखते हुए कि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे आया है, जो कि हर किसी के लिए बहुत ही दर्दनाक भी है और इसके साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। और हमने इस मुश्किल घड़ी के अंदर और एक बहुत मुश्किल फैसला किया, जिसके अंदर हमारे सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन के तारिक गुजर साहब, TCA के जनरल सेक्रेटरी फैजान खान न्याजी साहब, LTGA के सदर मोहम्मद रमज़ान साहब और KWH वाले साथी, हम सब का मुश्तरका फैसला है कि हम अपने किराए में 60% तक इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने किराए को, जो कि इसका इत्तलात आज से ही हम लागू करते हैं। और ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था और ये आवाम मुखालिफ फैसला नहीं बल्कि ये मुल्क की सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है, जिसके अंदर हम भाइयों ने भी सबने साथ मशवरा किया। राशिद भट्ट साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे, चौधरी शकील साहब, साजिद राजपूत साहब, अनवर ज़ादा साहब, ज़काउल्लाह भाई, हम सब भाइयों ने ये मिलकर ही फैसला किया और अपने TGA सदर की दी गई हिदायत के ऊपर हमने आज बतौर मैं पोर्ट कासिम चेयरमैन ये फैसला है पोर्ट कासिम से भी करता हूँ कि हम 60% अपने किराए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में हर किसी के सेक्टर, कारोबारी सेक्टर में भी और हर किसी के घर के अंदर भी महंगाई की सूरत में इसका असर आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस प्राइस हाइक को वापस रिव्यू किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो। हम चाहते हैं कि स्मूथली कोऑपरेशन के साथ काम चलता रहे, हमारा भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इसको लाजमी रिव्यू करे ताकि आवाम को और हर एक कारोबारी बंदे को इसका फ़ायदा हो सके। शुक्रिया। वेलकम बैक। लियारी मिर्ज़ा आदम खान रोड इंतज़ामिया की गफलत की तस्वीर बन गया। लियारी की लाइफलाइन कहलाने वाला रोड 3 रोज़ बाद भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सड़क की टूट फूट और गंदे पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कोई दरिया या जोहर नहीं बल्कि लियारी की मसरूफ तरीन शारा मिर्ज़ा आदम खान रोड है। 3 रोज़ कबल होने वाली बारिश का पानी आज भी यहाँ जमा है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। 3 किलोमीटर तवील ये सड़क अब सिर्फ गढ़ों का मजमुआ बन कर रह गई है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज और बारिश के पानी के बायस रोज़ाना दर्जनों रक्शे और मोटरसाइकिल उलटना मामूल बन चुका है, जिससे शहरी जख्मी भी हो रहे हैं। बारिश के दौरान यहाँ पे तो एक तालाब बना हुआ था और आए दिन यहाँ लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। ये पानी लोगों ने अपनी मदद आप निकाला है।
कल भी जो यहाँ पे लेडीज़ भी गिरी थी, मतलब ये नाले पे जो है लेडीज़ गिरी थी, फिर बच्चों को हमने भिजवा के जो है मतलब यहाँ से निकाले थे। तो कचरे से ये बना हुआ है नाली। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी से मकामी मार्केटें भी तबाह हो रही हैं। दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजिरों का लाखों का नुकसान हो चुका है। यहाँ से ये तीनों इलाकों का आना जाना है, बिहार कॉलोनी, आगरा ताज कॉलोनी, गुलिस्तान कॉलोनी और गार्डन, ये लिहारी की मेन रोड है और यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों के लोग आते जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल पैदल चलना भी दोबार हो गया है। हम दिन में 4 से 5 गाड़ियाँ तो कल्टी होती है। कल भी रक्षा कल्टी हुआ है, उससे पहले भी एक औरत यहाँ गिरी थी। यहाँ कम से कम हमने 4-5 कप्लन काट दिए, लेकिन ये रोड सही नहीं हो रहा। मिर्जा आदम खान रोड की ये सूरत हाल इन तौर पर इकदामात ना किए गए तो यहाँ कोई बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी। मंगोपीर रोड का बनारस चौक इंतजामिया की नाअहली से खंडर में तब्दील हो गया। गहरे गड्ढों में पानी जमा है। शहरियों के मुताबिक वाटर लाइन के लीकेजेस और बरसाती नाले के उबलने से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। गुज़श्ता 5 बरसों से सूरत हाल खराब है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मंगोपीर रोड का बनारस चौक तबाही की दास्तान सुनाने लगा। उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें और सीवरेज का पानी शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। कराची के अहम सनती और रिहायशी राब्ता मंगोपीर रोड, जहां सड़क खंडर का मंजर पेश करने लगी है। साइट एरिया से औरंगी टाउन जाने वाली मसरूफ शाहराह पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिनमें गंदा पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों के मुताबिक वाटर लाइन की मुसलसल लीकेजेस और बरसाती नाले के उबलने से सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जबकि मरम्मत का काम ना होने के बराबर है। मकामी अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता 5 बरसों से यही सूरत हाल बरकरार है और रोजाना दर्जनों मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियां हादसात का शिकार हो रही हैं। बारिश का पानी तो फिलहाल है ही, आपके सामने बारिशें हुई हैं, उसकी वजह भी है। कुछ ज़्यादातर ये नदियों का पानी है और ये वाटर बोर्ड का पानी, उसकी वजह से मुतासिर है। हम लोगों ने बहुत शिकायतें की है, लेकिन हमारी शिकायतों पे किसी ने भी अमल नहीं किया है। हादसा तो यहाँ आप अगर दिन में यहाँ नोट करें, आप बनाएं वीडियो, तो आपको दिन में आपके सामने आ जाएगा कितनी गाड़ियाँ कल्टी हो रही है। यहाँ अक्सर फैमिली के साथ बाइकों पे होते हैं, रक्षों में सवार होते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 5 साल से ये हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये मेन बुनियादी वजह है, ये सारे पेप लीक है, वाटर बोर्ड का मसला है, दूसरा औरंगी का नाला है, ये अलीगढ़ के, ये सारा बंद है। जब बारिश होता है सारा पानी उधर ये गलियों में जाता है, हमारा सारा घर डूबे हुए पानी से। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मंगोपीर रोड खुसूसन बनारस चौक के मकाम पर फौरी बुनियादों पर मरम्मत और निकासी आप के मौसर इंतजाम किए जाएं, ताकि हादसात और मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर का नाम रोशन करने वाले अफराद हमारे असल हीरोज़ हैं। उनकी खिदमात को सराहना हम सब की जिम्मेदारी है। जिन शख्सियात को आज तमग़ा कराची से नवाजा गया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर के उफक पर चमकते सितारे। बल्दिया उज़्मा की जानिब से 12 नामवर शख्सियात को तमग़ा कराची से नवाजा गया। शोबा तहक़ीक़ व तसनीफ़ न्यूज़ कास्टिंग के शोबे में डॉक्टर अली हसन साजिद की शानदार खिदमात के एतराफ़ में मेयर कराची ने आपको तमग़ा कराची का एजाज़ अता किया है। तशरीफ लाइए। खालिक दीना हॉल में शहर कराची की मारूफ शख्सियात को तमग़ा कराची का एजाज़ अता किए जाने की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, बतौर शहरी मैं इन सब का मशकूर हूँ जिन्होंने अपने फ़न, हुनर और काविशों से कराची, सिंध और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शहर की खिदमत करने वाली नुमाया शख्सियात हमारे लिए काबिल फ़ख्र असासा हैं। उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और मुबारकबाद के साथ साथ इस शहरी होने के नाते मैं आप सबका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि आपने अपनी काविशों से, अपने फ़न से, अपने हुनर से इस शहर का नाम रोशन किया, इस सूबे का नाम रोशन किया और हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस मौके पर तमग़ा कराची हासिल करने वाले सीनियर सहाफ़ी अली हसन साजिद और नामवर फ़नकार अमजद अली राना ने मेयर कराची का शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि बल्दिया उज़्मा कराची कौमी हीरोज़ को याद रखने के लिए ऐसी काविशें जारी रखेगी। थैंक्स करूँगा मेयर कराची साहब का, मुर्तज़ा वहाब साहब का, कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि मुझ जैसे अमजद राना यानी कि कैंडल योगा डांस मास्टर को भी इस हुस्न कारकर्दगी यानी कि तमग़ा इम्तियाज़ से कराची बेस्ट परफॉर्मेंस यानी कि कराची से नवाजा और अमाउंट्स भी दिया गया।
तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, न्यूज़ कास्टिंग के हवाले से अगर मैं बताऊं तो PTV पर गुज़श्ता 37 साल से मैं न्यूज़ कास्टर हूं और ये रिकॉर्ड किसी भी न्यूज़ कास्टर के पास पाकिस्तान में नहीं है और अभी भी मुसलसल मैं वहां से न्यूज़ कास्टिंग करता हूं। तो मेरा 38वां साल है PTV पर न्यूज़ पढ़ते हुए। मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन को हिदायत की कि वो इसी जज्बे के साथ शहर की खिदमत जारी रखें ताकि मुस्तकबिल में भी रिटायर्ड मुलाजमीन को तमगा कराची जैसे एजाज़ात से नवाजा जा सके। कैमरामैन जान शेर बलोच के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।